जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला मरड़ा ब्लॉक अंतर्गत किसान समेत अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगी रही विभिन्न समस्या को नहीं जेएमएम पक्षर धारणा जारी रही। सूचनाजोग्य डाक्तखाना डाक्तर अभाव सहित अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मेसीन कार्यक्षम करने दाबी रखी झारखंड मुक्ति मोर्चार जिला सभापति कृष्णचंद्र दास नेतृत्व में दलीय कर्मी मैंने मंगलवार धारणा बसता बेले द्वितीय दिवस धारणा अब्याहत रही। तेज आज धारणा स्थल को आंदोलनकारी सह आलोचना कौन प्रशासनिक अधिकारी सचेतन नागरिक आज धारणा सामिल होता देखा मिली। फल आंदोलनकारी निज जिदे अटल था बेले से आलोचना प्रशासनिक स्थल में तत्परता देखा जाऊन जिला सभापति कृष्णचंद्र दास समेत अन्य मैंने तीव्र असंतोष प्रकाश कर जमापड़ी। आगू धारणा जारी रही सूचना मिली। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला महलिया थाना अंतर्गत 53 नंबर जातीय राजपथ ठाकुरमुंडा आनंदपुर रास्ता गड़बंगा घाट नाकझरी पाख प्रथम बांकरे जड़े अजणा व्यक्तिर मृतदेह ठाब कर महलिया पुलिस। सूचना अनुसार 18 तारीख स्थानीय लोक मैंने महल फूल कटाइवाई जाऊा बेले रास्ता कड़े एक शव पड़ा देखा पाई स्थानीय सरपंच को कही सातकोशिया ग्राम पंचायत सरपंच चांदमणि जारिका स्थानीय लोकों सूचना आधार में महलिया थाना अभियोग करते। खबर पाई महलिया थाना एएसआई संतोष कुमार नायक घटनास्थल को जाई शव जबत करते। उपखंड पुलिस आरक्षी अधीक्षक नवकृष्ण नायक निर्देश में ठाकुरमुंडा थाना अधिकारी सावित्री दलई पहुंची अनुधान करने महलिया थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु कर बारिपदारू मजिस्ट्रेट भाव तहसिलदार संबित कुमार बारिक उपस्थित पंचनामा प्रस्तुत कर व्यवच्छेद बारिपदा पठाई। मृतक जनक मानसिक विकृत और आनंदपुर पटरू ठाकुरमुंडा आड़ को आसुवा लोके कहते मृतकों निकट में लोके देइथिबा पानी बोतल और एलर्जी बिस्कुट पकेट पड़ा देखा मिली। परवर्ती खबर वर्तमान बेनियम गौचारण एक मुख्य समस्या भाव मयूरभंज जिले में देखा मिली। प्रत्येक जिलार विभिन्न प्रांतर अति शह शह मात्रा गोरु गाई को पिकअप भ्यान धान बस्ता परी लदिबा परी बझेई करी निकटस्थ पश्चिमबंग और सेठारू पड़ोशी बांग्लादेश को चालाण होता जानवा मिली। पूर्वर जिले में हाथबादरा बादामपाड़ जयपुर ररुआ प्रभृति अंचल हाट मानकरू गौ चालाण होता बेले गत किछि दिन धरी हाथबादरा टेंटोपसी अंचल डिपोरू निकटस्थ राज्यगुड़ी को विभिन्न प्रकार जान सहित राति अधिया चाली चाली शह शह परिमाण में गौ चालाण कर देखा मिली। अबाधरे यही कार्य करने गोरु बेपारी माने उपर पाह्यारू आरंभ कर निम्न स्तर प्रशासनिक अधिकारी सहित हाथ रखी जाल को मजबूत भाव बिछाई अबाधरे यही बेनियम कार्य कर चलती बोली आलोचना होउची। एणे प्रत्येक अंचल किसी भद्र मुखाधारी दलाल सक्रिय थिबा जानवा मिली। जो गौ चालाण सक्रिय होउची
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ଝାରପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିରି ପଶି ବଜାର ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 50 ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବୁଢ଼ାମରା ଫାଇରିଂ ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋରୁ ବେପାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ସପ୍ତାହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ରାତିରେ 5ରୁ 10ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ପାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ 5ଟି ଯାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣରେ ଜନତା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ବା ଅଣ୍ଡକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ରୋଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଏବଂ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟିର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାରାଣ୍ଡି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଜରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଧଳ, ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦଳେଇ, ଅନାସ୍ଥେସିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସିଂ, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୁଡୁ 17 ଜଣ ଏକଶିରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋରୁମସିଆଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାଶିଳାରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ରାଇହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗଡେଗା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାହେବ ସୋରେନ, ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସେ ସରଗୋଡାରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ତଥା ଉଦଳା ଥାନା ହରିଶୋଳ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ 55 ବର୍ଷ ଏବଂ ହାତୀସାହିର ଦୁର୍ଗା ହାଁସଦା 30 ବର୍ଷ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଖୁଣ୍ଟାରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିକଟାମାଟିଆଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଝୁମର ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଇବାସା ସ୍ଥିତ ମନୋହରପୁର ଜୁନୁନ ରସିକିଆ ଝୁମର ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିର ଝୁମର ସମ୍ରାଟ ରଣଜିତ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ସୁନିତା ରାଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ସୁମଧୁର ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ମତୁଆଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁହାଳଡିହା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଳକ ସମେତ ଜୈନିକ ପଥଚାରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ବରକନ୍ଦ ରାସ୍ତାର ଗୁହାଳଡିହା ନିକଟରେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ପଦ୍ମୁନ ରଣା, ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜୈନିକ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ କିଷାନଦାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାଉଥିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ଜୋଡ଼ାମ୍ବା ଘାଟି ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା ଚେକିଂ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ମହିଳା 2 ଜଣ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଡକେଇପାଳକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆହତ ମହିଳା 2 ଜଣ ସତ୍ୟଭାମା ଦାସ ଓ ଝୁଲଣ ମଢ଼େଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତା ଜୁଆଳିକଟା ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସାରି ନିପାଣିଆ ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ ହାଁସଦା ଏବଂ ଅଖାଲପଣା ଗ୍ରାମର ସୁମୁଙ୍ଗି ହାଁସଦା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ପଟୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାଇକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ
ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବିକ୍ରମ ହାଁସଦା ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଘଷିପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କନିକା, ଅଙ୍ଗାରପଦା, ତୁଳସୀପୁରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ରୂପ ନେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଓ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନରେ ସିଗ୍ନାଲ ନଥିବାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ସେବା ମିଳୁନି। ଫଳରେ ରିଚାର୍ଜ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ନିମ୍ନ ଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜରୁରୀ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏହି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ବହଳଦା ବ୍ଲକ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଂଝୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ବହଳଦା ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠ ମୁର୍ମୁ ଛକରେ ପୁଲିସ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପୁଲିସ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବୁଝାମଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୋଟ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର କଚେରୀ ସ୍ଥିତ ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସେକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସଂଯୋଜକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ହାଁସଦା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ବାମନଘାଟି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଯିବା ଆସିବା ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଆସେକା ଭଞ୍ଜ ଦିଶମ ମାଝୀ, ମାହାଲ ବଞ୍ଚ, ଖେରୱାଳ, ଜୁମିଦ, ମାସା ଆର୍ମି, ମାସା ସଂଗଠନ, ମାହାଲି ସମାଜ, ହୋ ସମାଜ, ସାଉତା ସେଚେର, ଦିଘରା ସୁଶେର, ଖେରୱାଳ, ଜୁମିଦ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।